press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, my dear students, in the last class we have discussed about parallel combination of inductors, series combination of inductors. Before that, we have derived the expression for mutual inductance. In respect of competitive examinations, we should know something called coefficient of coupling. Take this. Coefficient of coupling between pair of coils means this can be shown is equal to square root of m divided by L1 into L2. Sorry, m is equal to m divided by square root of L1 into L2. This depends on the coefficient of coupling depends on the how the two pair of coils are arranged. So first, when one coil is wound on the other, this mutual, that is coefficient of coupling K is maximum and that value is equal to 1, it is most commonly preferred in order to have maximum coefficient of coupling. Coupling means the flux in one coil should be linked with the other, exactly 100% should be linked, provided that no leakage of flux. Means whatever the, say if flux that is flowing through coil 1, that is phi 1 proportional to I1, that we have seen L1 is equal to phi 1 divided by I1. Taking say n number of coils. Similarly, self-inductance of the coil is given by N2 phi 2 divided by I2 for the second coil. There are two pair of coils of self-inductance L1 and L2. Now, phi 1 and phi 2, if I say the entire flux is linked, total flux is linked, and that case K is equal to 1. If one coil is wound over the other. So here, we generally take, dear students, let us say K is some fraction of flux 1 it is linked. We have taken not the entire flux, some part, say 25%, 30%. It may be 100%. In this case, it is 100%, assuming no leakage of flux divided by I1. Here also, N2 into, so what we take, K into phi 2 divided by I2, where K is the fraction of flux that is linked, dear students. We have to, if we know the formula, it is well and good for the competitive, but there is some concept behind it. Very simple concept. Just you take this for all type of entrances. And one more we request from our side is, you treat every class as we are preparing for the competitive. ಬೋರ್ಡಿಗೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಣಪ್ಪ, ತುಂಬ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು 5 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಅದನ್ನು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಸಿ ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೂ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸನ್ನು ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಡಾಟೆಡ್ ಬರೆಯೋಣ. Sorry. So let us, this is I1 current and this one is carrying current I2.
For the first coil, we have taken L1 inductance, L2 self-inductance of the other coil. This is by definition. Flux change whenever there is a change in current, magnetic flux linked with the coil changes. The property of the coil which opposes the change in current is called self-inductance. This is already done. And in this case, if I say the flux is equal to B dot A. In this case, BA cos 0. Cos 0 means 1, that is flux linked with the coil is maximum when one coil is wound over the other. You can have this. In this, flux is maximum here. In this type of winding, one coil is wound on the another. Say primary coil is wound on the secondary coil. The area vector and the magnetic field, they are on the same direction. Hence theta becomes 0. When cos 0 is 1, it is maximum value. Okay. Coefficient of coupling, that is say K. And in this case, this coefficient of coupling is 1. Whenever we have a pair of coil, there comes a magnetic flux say linked with the secondary coil. Is proportional to change in current in the first coil, or we say the magnetic flux linked with the first coil is proportional to change in current in the second coil. This is by the phenomenon of mutual induction. This is for self-induction. By self-induction, what we have written? Flux proportional to current. This is by mutual induction. You can say we have here inductance ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೀವಪ್ಪ, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು coefficient of coupling is K is given by M divided by root of L1 L2. Along with that, you be confident with these formulas. Now I write phi 2 is equal to M into I1, assuming that mutual inductance between pair of coil is the same. Similarly here, phi 1 is equal to M into I2. So therefore, M is equal to phi 2 by I1. If I take how many coils say? For n coils here, N2 phi 2. Here also, M is equal to, taking how many coils? First phi 1 ಬರ್ದಿದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ? ಒಂದು ಕಾಯಿಲಿಗೆ. ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಲ್ ಇದಾವೆ? n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ M is equal to N1 phi 1 divided by I2. Okay. Now, here in this M is equal to, say the N2 divided by I1, phi 2 is what? B A cos 0. BA cos 0. Means A is area of the coil, B is the magnetic field. That is magnetic field because of which current? First current. Area of which coil? That is linked to the second coil, B1 A2 cos 0. This we have proved, that is B is equal to N2 into, what is B1 here? Mu naught, say N1 I1 A2 divided by I1. So this is what we already proved this. That is, say I am arranging here, I1 cancels, mu naught, this is N1 into L, this is N2, this is say pi r square. Let us take this as area.
common area. We take a common area, I gets cancelled. So dear students, we have proved that M is equal to mutual inductance between the pair of coil is mu naught N1 N2 into A into L, or M is equal to mu naught, taking this as N1 N2 divided by L square A into L, where small n is number of turns per unit length. Substituting those values, we got this as M is equal to mu naught. Say how much you got? Sir, N1 N2 A divided by L. You can remember any of these, any one of the formula, and we have given one more formula by introducing a ferromagnetic substance. For, just have a note on that. For a ferromagnetic substance. So this M becomes how much here? Mu naught into mu r. Mu naught into mu r into N1 N2 A divided by L. Okay. Now, dear students, after copying this M is equal to N2 divided by N1, taking this phi 2 proportional to I1, phi 2 is equal to L2 into I1, we have taken that. K fraction of phi 2 is linked. Again here N1 K times of phi 1 is linked, taking fraction of the flux divided by I2. Any one we can take here. So that is M is equal to, let us multiply both the equations. This is say 1. This is 2. Just keep this aside. ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2. M into M. So that we get N2 K times of phi 2 by I1 into this one N1 K times of phi 1 by I2. K into K becomes K square. N2 phi 2 by I1. N2 phi 2 by I1 is that is L2. Sorry, I'll arrange ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ. N2 phi 2 by I2 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, N1 phi 1 by I1 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಸಿಯಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. Once again, expression for K between pair of coils, phi 2 proportional to I1, then I write M is equal to
N2 phi2 by I1. Say this is 1. Similarly, phi1 proportional to I2, phi1 proportional to I2 for one coil. For how many coils it is? N coils. Say M is equal to N1 phi1 by I2. Dear students, start from this. M is equal, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಸೋಣಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. N2 phi2, let us multiply both the equations here, 1 and 2. Multiply 1 and 2. Multiply 1 and 2. So we get M into M. Here assuming that both coils are similar. Mutual inductance between pair of coil is same. Both coils are identical. So we got N2 phi2 by I1, N1 phi1 by I2 equals to. Now what fraction of the flux that is related we have to consider. So here I write this N2, that is K times of phi2 is linked. Fraction of phi2 is linked. I just take I1, I2 in the, I just change the orders here. I need I2 here. ಯಾಕಂತ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. N1, phi1 is K into phi1. I just take divided by I1 because N2 phi2 by I2, N1 phi1 by I1 gives, this is L1, L2. ಏನಾಯಿತು? K square L1 into L2 ಬಂತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. So M square is equal to N1 N1 ಅಲ್ಲಪ್ಪ, K square K into K square N2 phi2 by I2, that is L2, N1 phi1 by I1 is L1. Therefore, say K square is equal to M square by L1 L2 or K taking root M divided by root of L1 by L2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ coupling is given by the formula K is equal to M divided by root of L1 L2. Of coupling. Arrangement ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. K is equal to 1, that is maximum. ಯಾವಾಗ cos 0 is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ. That is B vector is parallel to A vector. Theta is equal to 0. This one. One coil is wound with the other. This is say L1, L2. Carrying current I1. This one is say carrying current I2. I just reverse the current here. This is the first arrangement. Next, second one ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. So this and this, or you may have like this. Anyone, either this or this. Here, if I check the magnetic field and if I check the area vector here, both are perpendicular. Here also, if I check this as say one as say this is area vector, I have just changed, dear students. Be the area vector. If I interchange this,
this angle between these two vector becomes here 90 degree, that is B is perpendicular to A, cos 90 is 0, then here coupling coefficient becomes 0. Coupling coefficient becomes 0. ಇದನ್ನು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈಡ್ ಈ ಕಪ್ಲಿಂಗನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತೀವಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Second one. Third one is this. ಅಂದರೆ ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕಾಯಿಲ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ L1, L2 ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. L1, L2 ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೋಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ. ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೌಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಅದರ್. Here this may be B may be parallel to A irbodu, or B may be anti-parallel to A irbodu. Anti-parallel to A. We take the magnitude. ಈಗಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಔಟ್ವರ್ಡ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್, ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. Some may say that if B parallel to A, theta 0, cos 0 is 1. When they are anti-parallel, theta is 180, cos 180 is -1, -1. Negative means we must take flux as a scalar quantity, saying that negative says that flux is inward. Okay, dear students, I feel you are confident with this coefficient of coupling and the formula how we got, that is K is equal to M divided by root of L1 into L2. ಅಥವಾ ಹಿಂಗಾದರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಈಸ್ K ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ L1 L2 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. K ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ M is equal to mutual inductance is equal to K times the root of square root of L1 into L2 ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವಲ್ಲಿ ಅದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ JEE ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ the pair of coils, pair of rectangular coils, bracket ಅಲ್ಲಿ capital L greater than small l, of the figure shown below, of the figure shown below. Mutual inductance always exists between the pair of coils. As we just saw here, there looks like a spiral winding. Each area looks like a circle. Area of circle is pi r square. Now in this case they have given a rectangular coil of side say length L. Inside it there is a small rectangular coil of length L. One is inserted with the other. Both are coaxial, means axis on, if I say center, for both coils center remains the same. If I draw a line perpendicular to this, it becomes a common axis for them, and they have given I is the current in the outer coil. Dear students, in this diagram we have pair of rectangular coils, and they are asking coefficient of mutual inductance.
between pair of coils ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ. Pair of rectangular coils are given. One is inserted inside the other of dimensions bigger length L and smaller length L. The outer rectangular coil carries current I. Now as we studied that mutual inductance is existing because of change in current in one coil. Say change in flux, let us say this outward current ಏನಿದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಕಾಯಿಲ್ 1 ಅನ್ನೋಣ, ಇನ್ನರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು 2 ಅಂತ ಕರೆಯೋಣ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ N2 ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದೆ, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಈಚ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದೆ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ Φ2 is equal to, what is the formula? L2 into I1. ಸಾರಿ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ? M ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ M is equal to Φ2 divided by I1 ಆದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್? ದಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಈಸ್ BA cos theta ಅಂತ ಜನರಲ್ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಹೌದು ಸರ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I1. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಯಿಲ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್? ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇ B1. And that magnetic flux is linked to what? Smaller coil ಇದೆ, ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಏರಿಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ L ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ 0, right? ಕಾಸ್ 0 ಯಾಕೆ? ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡ. ಬೈ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, if I check the current here, the magnetic field is inward. When the magnetic field is inward, for the smaller coil, draw the area vector. What is area vector? Perpendicular to plane. A is parallel to B. B parallel to A vector. Therefore, theta is equal to 0. Maximum ಆಗುತ್ತೆ, divided by I1. Keep as it is. Now, we have to calculate what is the magnetic field at the center because of this bigger loop. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈಗ ಅದನ್ನು B1 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ಎಂಥ ಲೆಂತ್? ಇದು ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್. ಇದು ಫೈನೈಟ್, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯೋ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? L ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? L/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಸೇ O, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಬಿಗ್ ಕಾಯಿಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾನು 4 ಟೈಮ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೆ, ಯಾಕಂತೂ 4 ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಇದು, ಒಂದು ಕಾಯಿಲ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ವೈರ್ ಇದು ಆಫ್ ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್. ಈಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಸರ್? μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4πr sin α1 ಪ್ಲಸ್ sin α2. ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್. α1 α2 ಏನವು? ದಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಬೈ ದಿ ಎಡ್ಜ್. ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇರಲೇಬೇಕು? 45 ಇರಲೇಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇದು α1 α2 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಡಯಾಗನಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. α1 is equal to α2 is equal to 45. ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. sin 45 ಎಷ್ಟು? 1/√2. sin 45 ಎಷ್ಟು? 1/√2. 1/√2 ಪ್ಲಸ್ 1/√2 2/√2. ಮೇಲೆ √2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಉಳಿತು ಎಷ್ಟ? √2 ಉಳಿತು. ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೇನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಏನೇನು ಯಾಕೆ ಹೇಳೋಣಪ್ಪ? ಓಕೆ, B ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಯಾಕಂತೇಳಿ ನೋಡಪ್ಪ, ಅಗೇನ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈಸ್ ಹಿಯರ್, ಯೂಸ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗಿದೆ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗಿದೆ, ಹಿಂಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀಯ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತ, ಕರೆಂಟ್
Which rule it is? Right hand thumb rule. So all fields gets added. Therefore I have taken 4. Mu naught I bore 4 pi r sin alpha 1 sin alpha 2. This is for wire of finite length. Finite length. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆಲ್ಫಾ 1 ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈ ತುದಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ಭೂಮಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾ 1 ಆಲ್ಫಾ 2 ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಈ ಥರ 90 ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು? 1. ಸೈನ್ 90 ಎಷ್ಟು? 1. 1 + 1 2. 2 1 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ? 2 pi r ಬಂತು, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರಿಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈರ್ ಅಥವಾ ವೈರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್. ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 4 pi r sin alpha 1 + sin alpha 2 ಬರ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಫೈನೈಟ್ ಲೆಂತ್ಗೆ. ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ, ಮಾಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಮತ್ತಿನ್ನೇನು? sin 45 + sin 45. ಸೊ 4 ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi r 1/√2 + 1/√2. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓಡಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ ಗಾಡಿನ. ಮ್ಯೂ ನಾಟ್ ಐ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ pi r, that is 2/√2. So what is your answer? √2 mu naught I divided by pi r is the magnetic field at the center produced by the outer loop. 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ? sin 45 + sin 45 2 ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ, ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ M = ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ B1 L² I1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ. ದೇರ್ಫೋರ್ M = B1 ಅಂದರೆ B0 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. B1 ಇರಲಿಲ್ಲ, B1 ಸಾರಿ. ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ B1 ಹಿಯರ್. ಸೊ B1 L² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I1. ವಾಟ್ ಈಸ್ B1? ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, R = ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳ? L/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವೇ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. R ಈಸ್ L/2. L ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? 2√2 mu naught I divided by pi L. ಸ್ಮಾಲ್ r ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್, L/2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 2 ಮೇಲೆ ಕಳಿಸು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸರ್ 2√2 mu naught I L² ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸೇ I1 ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ, I1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I1 ಇಂಟು L. ಸರ್ I1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಮ್ಯೂ = 2√2 mu naught L² by L, which is proportional to small L² by L. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಲ್ತ ಮೇಲೆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಸ್ಮಾಲ್ L² by L ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟು ಔಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಮಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಇದನ್ನಷ್ಟೇ B1 ಇದನ್ನಷ್ಟೇ ಒಂದು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅದು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಒಂದು ಸಲ ಜೆ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಟೇಕನ್ ದಿಸ್? ಎಸ್ ಸರ್. In one paper, what the same question has reframed was, this rectangular loop is rewound as a circle.
ಇಲ್ಲೇನು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದನ್ನೇ ಲೂಪ್ ಥರ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಲೂಪ್ ಥರ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ಕಿಂತ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಬರ್ಕೊ. ಅವಾಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಟೋಟಲ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2πr ಆಗುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. Now take the ratio that B1 divided by B2 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 2√2 μ0 ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಎಲ್ ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ μ0I ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2r. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು the same rectangular coil is rewound in the form of a circle, then compare the magnetic field ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ B1 divided by B2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಪ್ಪ, μ0I 2√2 divided by pi L into 2r. ದಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೂಪ್ ಇದು, ಅದು ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಪುಟ್ L ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಬಿಡು, 2πr ಬರೀ. That is numerator 4√2r divided by pi into. What is L here? Length is 2πr. 2πr. ಅಥವಾ r is equal to L by 2π ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು. ಸೊ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1s 2 2s 2√2 divided by pi square. Okay. Now the next question, third question is again calculate the mutual inductance of smaller ring with respect to bigger. Calculate mutual inductance of coil 2 with respect to coil 1 of the figure shown below. ನೋಡಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಒಂದು I1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ R1, ಅದು ಒಳಗಡೆ ಸಣ್ಣ ರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ R2. They are asking, so this is inside the coil, smaller coil is 2, outer ring is coil 1. They are asking mutual inductance of the coil 2 with respect to 1. Again have the definition of mutual inductance. Means because of change in current in the first coil, there is a change in flux in the second coil, that is phi 2 proportional to I1. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪಾಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಕಾಯಿಲ್, we cannot get the more flux for the first coil. Therefore they are giving current in the first coil is changed so that the magnetic field at the center of the second coil will be more. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್? phi 2 is equal to m. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ 2 with respect to first coil ಅಂದರೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು 1 ಅಂದಂಗೆ. ಹ್ಞೂ ಸರ್, M21 is equal to phi 2 by I1. ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ N2 ಅಂತ ಬರೀ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್. ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಕಾಯಿಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಯಿಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದ ಕಾಯಿಲ್ 1 ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ದೇರ್ ಫಾರ್ B1 ಯಾರ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. BA cos 0 ಬಾ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. Magnetic flux is ba cos theta. Theta is angle between two vectors. Here magnetic field check ಮಾಡಪ್ಪ. I1 current
ಕ್ಲಾಕ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದರೆ all these fingers curl in the direction of the current. The inward, that is thumb, gives the direction of magnetic field. ಪಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ I1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ನೋಡಪ್ಪ. M21 is equal to, what is B1 here? Sir, mu naught magnetic field. Due to circular coil, mu naught I1 divided by 2R. Magnetic field at the center of a circular ring carrying current of radius R for one coil ಗೆ mu naught I divided by 2R. ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸುಮ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಸರ್. ಇದು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ವೈಯರ್ ಇದ್ರೆ ವೈಯರಿಗೆ mu naught I divided by 2πR. Infinite length, conductor of infinite length. Now we will buy mu naught I by 2R for a circular ring. So mu naught I1 by 2R1, B1 ಆಯಿತು. What is A2? Area of the smaller coil is pi R2 square, okay, whole divided by, the cos 0 1 ಇರುತ್ತಪ್ಪ, cos 0 is 1 divided by I1. I1 cancel ಆಯಿತು. What is left here? M is equal to, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡಲ್ಲ, mu naught pi R2 square, mu naught pi R2 square divided by 2R1. ಮುಗೀತಪ್ಪ. ಏನದು? ಸೊ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ the concept of mutual inductance between pair of the coils. Okay, now you take after this we have seen the formula for self inductance, and by the phenomena of electromagnetic induction, the induced EMF is equal to minus d phi by dt, that is E is equal to minus L into di by dt. ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ EMF induced in the secondary coil is minus M into dip by dt. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. EMF induced across a coil of self inductance L, coil of self inductance L. Here V EMF ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ, VL ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, minus L into di by dt, and this negative sign is in accordance with Lenz's law. Again mutual inductance ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. It is already proved, my dear students. Take the problem, formula memorize ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Sorry. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ is equal to L into I, taking one coil here. So by Faraday's second law, induced EMF is minus d phi by dt across the coil, minus phi jagadalli L into I, L constant di by dt. This is by the phenomena of self induction. L is self inductance, di by dt is rate of change of current. Then similarly, magnetic flux linked with the secondary coil is change in current in the primary coil is equal to M into IP. So therefore, induced EMF across the secondary coil, that is by Faraday's second law. Faraday's second law. What is that? Magnitude of EMF. Magnitude of EMF is equal to rate of change of magnetic flux, and minus sign is in accordance with Lenz's law. Statement of Lenz's law is also learned. ES is equal to, so what should we write?
d phi s by dt, es is equal to minus m into dip by dt. Es is EMF induced across the secondary coil. M is a mutual inductance between pair of coils. dip by dt is rate of change of current in the primary coil. Pakka gottidave. Now take the problem. Calculate the self inductance of the coil. Self inductance of the coil when current through the coil is decreased from 2 milliamps to 0 in 0.1 second. Produces an EMF of 100 millivolts. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2 milliampere ಟು 0 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ 0, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಐ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫೈನಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಕರೆಂಟ್, 0 minus 2 milliampere minus 2 milliamps means decrease in current. In how much time? Small interval of time, that is 0.1 second. Direct understanding the formula clearly. So here what the formula is? So EMF induced, let us take the magnitude. Take the magnitude, that is L into di by dt. Induced EMF, illa sir barkoltini andre kuda minus barkondre minus of minus becomes what? Plus agutte. L negative taking magnitudes only. So how much it is? 100 milli, 10 to the power of minus 3. What is L here? Calculated, to be calculated. What is the decrease in current? 2 milliampere, 2 into 10 raised to minus 3. In how much time it happens? 0.1 second. 10 power minus 3, 10 power minus 3 cancel. So 100 into 0.1, ಎಲ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, 20 L ಆಗುತ್ತೆ. L is equal to 100 by 25. L is equal to 5. Unit ಏನ್ರಿ? ಹೆನ್ರಿ. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೆ? ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸಿಗೆ. ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಈಸ್ 5 Henry. Dear students, understanding the formula and the concept is important. Problem you feel that it is dead easy. ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಯಿಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೈನಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನ್ನು ಮೈನಸ್ ಬರಬೇಡಿ. ಎಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇ ಡೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಂದರೆ, ಈ EL is equal to minus L into di by dt ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಲ್. ಆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, -2 into 10 raised to minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಬಟ್ ಏನು ಸರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಅಂಕರಲ್ಲಿ? ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ದ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? Why Lenzus law is needed?
ಸರ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. It gives the direction of induced current. The direction of induced current is always opposes the cause of producing it. ಯಾರ ಕಾರಣ? Change in flux. It may be increase in flux or decrease in flux. EMF is induced, current is induced because of change in magnetic flux. Means flux may increase or flux may decrease. Therefore, Lenz's law, when we state, many times I have given the statement, dear students, don't feel bad. We need in today class for solving the problems. Take one statement. Once again you can take Lenz's law. Why do you need Lenz's law? First, sir, to determine the direction of induced current. Barkonbidu first. Naan heldanga barka. Why do we need Lenz's law? To find the direction of induced current. Mugita. What is the significance of Lenz's law? Sir, law of conservation of energy. What is the significance of Lenz's law? Sir, answer. Law of conservation of energy. ಮೂರನೇದು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ. ಬೇಜಾರಾಗ್ಬೇಡ ಬರ್ಕ, ಇವತ್ತಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳೆಲ್ಲ ಈಸಿ ಹಾಕೋ ನೋಡು. ಇಲ್ಲ ತಲೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಯ್ತಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಡ, ಹೇಳು ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಹೇಳೋದು? ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತ? ನಾನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಾಗದೇನೆ, ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೈಕೆಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಕೇಳ್ತತೆ? ಹೇಳು, ಹಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಹಾಂ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ always opposes the change in flux. Opposes the change in flux ಅಥವಾ opposes the cause of producing it. ಕೆಲವರಿಗೆ cause of producing it ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ always opposes the change in flux. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಕೋ ಇದನ್ನು. ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಕರೆಂಟ್ induced current is always opposes the change in magnetic flux. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಪ್ ಬರ್ಸಿ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟೇ. ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF is such that it sends a current in a direction which opposes the cause of producing it. Both are same. ಯಾವ್ದು ಬರಿಬೇಕು ಸರ್? ಎರಡರಾಗ ನೀನು ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬರಿ. ಆಯ್ತು, ಒಂದು ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ ಆಗಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನೋಡಿ. ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಾಡಿಬಿಡು. ಇದಿಲ್ಲಿ ಬೇಕೀಗ. ನಾವು ಟುಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ನೀಡ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ value of mutual inductance between the pair of coils when current in the one coil changes at the rate of 1 ampere per second, changing at the rate of 1 ampere per second, induces an EMF of 10 millivolt in other coil. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಅಂತ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಒನ್ ಕಾಯಿಲ್ ಎಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ di1/dt ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. EMF ಈಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅದರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಂದರೆ E2 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. M ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ that is induced EMF in the second coil is minus M into di1 divided by dt. Here say E2 it is.
EMF is induced in the second coil because of change in current in the first coil ಅನ್ನೋದು ಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ. Again, minus sign is in accordance with Lenz's law, taking magnitude, that is m into di1 by dt. Substitute ಮಾಡಪ್ಪ ಈಗ ಸರ್ 10 millivolt, 10 into 10 to the power of minus 3, m as it is, di1 by dt, 1 ampere per second ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಪ್ಪ, di by dt 1 ampere per second. Therefore m is equal to 10 into 10 raised to minus 3 unit ಏನ್ರಿ ಹೆನ್ರಿ. 10 raised to minus 3 ಅದನ್ನು 10 raised to minus 3 ಏನು ಬರೀತಾರೆ, ಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇವರ ಆನ್ಸರ್ 10 ಸ್ಮಾಲ್ m ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ m ಮಿಲಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ H ಹೆನ್ರಿ. Okay, next take important problem, dear students. Calculate the potential difference between A and B. Calculate potential difference between A and B. When first one, current through the coil, first thing barcode, current, when current through the coil, first one increases at the rate of 1 ampere per second. ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಪ್ಪ, ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫೈಂಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ PD, ದಟ್ ಈಸ್ VA minus VB, ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಯಿಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ increases at the rate of 1 ampere per second, B decreases at the rate of 1 ampere per second. Of the circuit shown below, of the figure given below, ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿ ಬರಿತೀನಪ್ಪ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರ? ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಭಯ ಅಂದರೆ ಏನರ ತಪ್ಪಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಎದುರಿಗಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಮ್ಗಿನ್ನ ಜಾಣರಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಇದು 1 ohm, ಇದು 5 Henry, ಇದು 15 volt. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕರೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಬುಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರೋಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಕತ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪೇಪರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದೀವಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇದು ಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣಪ್ಪ. ಲೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಒಂದು 5 Henry ಏನು ಕಾಣ್ತದೆ, ಕಾಯಿಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡೋದು, ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಆ ಇಂಡಕ್ಟನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ EMF ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾಯಿಲ್. induced EMF that is EL, that is equal to magnitude ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, L into di by dt, taking magnitude. ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. L into di by dt. L ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸರ್ ಆಗಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 5 into 1, ಸೊ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು? 5 volt ಬಂತು. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Now, I think you have taken that sentences here. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ
ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಮ್ಮ ಲೆಂಜಸ್ ಈಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ, means there is increase in flux. What the Lenz's law says, whenever there is a change in flux and by the phenomena of electromagnetic induction an EMF is induced, it will send a current. The direction of induced current is always opposes the change in magnetic flux. ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು 8 ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟರ ಲೆಕ್ಕ ಬರಲಿ ಫಡ್ 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 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಂತೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅದ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಥರ, ಯಾವ ಥರ, ಈ ಥರ ಈ ಇಂಡಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಕಾಯಿಲನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಬರೀಬೇಕು. ನಾನೀಗ ಸೆಲ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಹೌದಾ, ಆಯಿತು, ಮೇಸ್ಟನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತು, ದ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಎ ಕರೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಸಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕದು? ಯಾರು ಕಾರಣರು ಅವ್ರನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಾರಣ ಯಾರು? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಫ್ ದ ಮೇನ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ಕರೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇವನು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಕಾಯಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ replaced here. This coil has to be replaced by a battery. So I write this as induced EMF of EL. ಅಷ್ಟೇಪ, ಮುಗೀತು. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು? 5 ವೋಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ವೋಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ. ಇದು 15 ವೋಲ್ಟು. ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 1 ohm, sorry, 1 ohm. ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ 5 ಆಂಪಿಯರ್. ಈಗ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಅಥವಾ ಲೂಪ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸರ್, current always flow from higher potential to lower, decrease in the potential. Sir, heat always flow from higher temperature to lower temperature. Sir, decrease in temperature. A decrease idre minus, increase idre plus. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ decrease in potential. ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ. ಈ ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ means a decrease in potential minus I into R. ಇದು ವಿ ಎ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವಿ ಎ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, minus I into R. Here positive to negative. Every student can tell. Decrease in the potential, sir, minus 15. Here also decrease in the potential minus 5 is equal to ಏನು ಬಂತು? ವಿ ಬಿ ಬಂತು. ರೈಟ್. ನಾವು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ? 5 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸು, ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. ವಿ ಎ minus 5 into 1, this is minus 20 ಆಗುತ್ತೆ, equal to ವಿ ಬಿ. So your answer, how much you get? VA minus VB, minus 25 minus 5, take to that side. 25 volt is the answer when current is increases at what rate? 1 ampere per second. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಇದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ಬೇಸಿಕ್. ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, decrease in the potential energy.
Water is lifted from ground floor to top floor. Increase in the potential energy, positive. Increase in current, positive. Decrease in current, negative. Increase in velocity, positive. Decrease in velocity, negative. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹಿಯರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಮೈನಸ್. ಅಗೇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಏನು ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಥೇಳಿ. ನನಗಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ. ಲೆಂಜಸ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ EMF 5 ವೋಲ್ಟನ್ನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಟ್ 1 ಆಂಪಿಯರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾಯಿಲ್. ಬರ್ಕೊಂಬಿಡ ನೀಟಾಗಿ, ಭಯ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಬರೀಬೇಕು ಸರ್. ವೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಕಾಯಿಲ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಈಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್. ಈಗೇನಪ್ಪ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್. ಹಂಗೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡೋಕೆ ಕೀ ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನು. ರಿದಮ್ ತಾಳ ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ. ತಾಳ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಂಗೆ ಕುಣಿಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್, ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು EMF. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತದ, 5 ವೋಲ್ಟೇ ಬಂತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಹಿಂಗೆ ಬರೀಬೇಕಾ ಸರ್ ಆರಾಮಾಗಿ. ಈ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ಲಕ್ಸನ್ನು ಆಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು ಹೇಳಾಗಿದ್ದು, ಆಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಲು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಈಜಿ ಐತಲ್ಲ ಸರ್, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಈಗಲೇನಾಯಿತು, ಇದು ಕರೆಂಟನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಸೇಮ್ ಟ್ರಿಕ್. 5 ಆಂಪಿಯರ್, ಇದು 1 ಓಮ್, ಇದು 15 ವೋಲ್ಟು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್ ಬಂತು, 5 ವೋಲ್ಟು. ಇದು ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಗೇನ್ ಬೈ ವಿಚ್ ರೂಲ್, ಬೈ KVL. ಬೇಜಾರಾಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಪ್ಪ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. VA ಪಾಸಿಟಿವ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 × 1 ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, ಮೈನಸ್. ಇದೇ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೆಯೋಣ. ಇದು R ಕಣಪ್ಪ, I × R. ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದೆ ಸರ್, ಕರೆಂಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಮೈನಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್. ಪ್ಲಸ್ ಟು ಮೈನಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, -15. ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಸರ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, +5. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಫೈನಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ಈ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಎನರ್ಜಿ ರೆಡಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೇನೋ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎನರ್ಜಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ KVL ರೂಲ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದು ಎಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆಯೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದು ಸಮ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ ಸರ್. VA ಮೈನಸ್ ಆಗಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಮುಗಿದೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದೇನಪ್ಪ? ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 5 × 1 -15 5 ಹೋದರೆ -10 = VB. ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಬಾರಪ್ಪ, ತೊಗೊಂಬಂದೆ ಸರ್. VA - VB = -5 -10. ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ +15. ಮೇಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ.
ಹೇಳ್ರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಸಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್? ಕಿರ್ಚಾಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಲಾ ಫಾಲೋಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. While conserving the energy, what are the rules that we should follow? When current flows because of a difference in potential. Water flows because of difference in potential energy. Heat flows because of difference in temperature. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ current flows because of difference in potential, electric potential. Means this is at higher potential, this should be at a lower potential. Current flows because of difference in potential. ಗೊತ್ತು ಸರ್ ನನಗೆ, ಜಾಣ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಣ್ರು, ನಾವು ದಡ್ರು, ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳು ದಡ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಟು ಲೋಯರ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ -IR. VA is higher, plus. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೇಳು, ನನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳು, ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳು. ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ನೆಗೆಟಿವ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಹೇಳ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, +5 ವೋಲ್ಟ್. This entire energy has to be conserved. That is made equal to VB. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು VA - VB ಕೇಳಿದರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಲೆಂಜಸ್ ಲಾ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಷನ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಪ್ಪ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.